गुरु प्यारी साध संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा बिलोंग टू द लॉर्ड, ऑल विक्ट्रीज आर इन हिज नेम, ही इज द ट्रुथ एंड ट्रुथ टाइम। साध संगत ये आम शब्दावली सिख धर्म च दूसरे धर्मां च वरती जाती है। अगला जन्म पिछला जन्म, द्वापर त्रेतर कलयुग सतयुग, और उस दे नाल नाल पिछले कर्म हुण पाप ते पुण्य। पाप चंगे कम बुरे कामां दा नतीजा, पुण्य चंगे कामां दा नतीजा। पिछला पीता पुण्य इस जन्म च काम आ सकता, इस जन्म का कीता पाप अगले जन्म च दुख दे सकता। सवाल इस चीज़ है कि गुरबाणी इस चीज़ को किस एंगल ना लै रही है, और गुरबाणी सानू की समझाने की कोशिश कर रही है कि इंसान तेरी जिंदगी का मकसद की है और तेरा इस दुनिया नाल की संबंध है, और तेरे कर्म क्या और तेरे कर्म जिहड़े ने उन्हां दा लेखा जोखा तू इत्थे कर जाना। इस चीज़ पर डिस्कशन करने वास्ते साढ़े कोले जानी पहचानी शख्सियत हैं जिन्हों ने इस ते 2-3 पेपर लिखे ने, और वो पेपर जोड़े ने मैं तुहाडे सामने पेश करने की कोशिश करांगा और उन्होंने डिस्कशन करांगा। वो हैं सरदार गुरचरण सिंह जी जिउण वाला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरचरण सिंह जी तुसीं लिखिया एक पेपर जी, पुनर्जन्म ना होई जी, और उस तो नाल नाल जिहड़ी उहदी आरंभता है वो ये है, जदों गुरु नानक पातशाह सिੱਖੀ ਦੇ महल की उसारी करन लगते हैं तो अपनी ही आपे आप आवे दियां हाँ जी इट्टां वरतदे हैं, अपने ही आवे दियां इट्टां वरतदे हैं। वो इन्ना वधिया कारीगर कारत करने वाले कानून साज ते रोल मॉडल हैं कि वो पुराने चले आ रहे मतांतरां दी झूठ दी उसारी हुई दुकान दा नाम तां वरतदे हैं जी जी, पर झूठी दुकान विचों अपने निर्मल पंथ दी उसारी वास्ते एक राय मात्र सौदा भी नहीं लैंदे। बिल्कुल ठीक है। इसे करके ही तां भाई गुरदास जी ये लिखते हैं, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। जी जी, लेकिन इस दे नाल जिहड़े पुराने बोल ने इस्तेमाल होए होए पुरानी बोली की ही वरतों करनी पैंदी है करके, क्योंकि किसी भी समाज की किसी भी बोली की एकदम नवी काड़त तां कड़ी नहीं जा सकती। इस करके उन्होंने अपने नवे विचारां लई पुरानी बोली की ही वरतों करनी पैंदी है। इस करके बाबा नानक जी ने समाज विच प्रचलित सारे नाम वरते, जी, कामदेन, गौ, कल्प, वृक्ष, नरक, स्वर्ग, इंद्र, ब्रह्मा, ईश्वर, रघुपत, राजा, जमराज, जमदूत, लेखा, अमृत, शीशनाग, पार्वती माई, देवी देवा, माता पिता, आवागमन और पुनर्जन्म आदि पर इन्हां सारियां अखरां नूं मतलब अपने दिते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाम की मतलब दिते ने? ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਤ ਪਾਈ ਕਰ ਇਹ ਵਿਸੇਖ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਜ ਹੈਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਆਸਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਆਏ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ
ਮੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਮਾਂ। ਮਾਤਾ ਮੱਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸੱਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹ ਵਿਸੇਖ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 151-52 ਤੇ ਹੈ ਦਰਜ। ਸੱਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹ ਵਿਸੇਖ, ਸੱਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੋ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਸੁਰ ਦੋਏ ਸੱਸਰ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੱਸਰ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਬਣਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿੱਦੂ ਥਾਮੋ ਹਮ ਆਏ, ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਪੀਤਰ ਨੇ ਪਜਾਏ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾਂਤਿਕ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਸਭ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੋੜਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਜੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਪਾਈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਾ ਸੋ ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਇਹ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ। I want to go a little further. ਜੀ क्या रब ने नरक स्वर्ग बनाए ने? नहीं जी। क्या रब ने की कहते जहन्नत और की कहते हेल एंड हेवन बनाए ने? नहीं जी नहीं। ਇਹਦਾ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਕਥਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾਲ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾਲ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਹਾਂ ਬਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਕੁੰਠ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨਹਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ।
देखो मैं ना अज सवेरे एक बाणी की पंक्ति याद कर रहा सी, मतलब पढ़ रहा सी, श्लोक पर करे बैठा, गगन फरंती उड़ती कपड़े बागे वाली। हुण गुरु नानक साहब ने गल तो कूंज की की है, तो पोइट्री इन्नी को वधिया है लिखी भी जिहड़ी कूंज है कपड़े बागे वाली का मतलब भी उहदे खंभ चिट्टे है, उहदा सारा लिबास चिट्टा है ते उड़दी फिरदी है असमान च। हुण ये जे आपां कहिए भी ये तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई, भी ये किसी होर समान तो आई है, तो हो सकता भी उत्थे ते जिस भी परमात्मा ने बाणी भेजी उत्थे कूंजां ही ना होण। बेसिकली तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई का मतलब ये नहीं सी भी धुरों बाणी आई है तो इन्हें सारियां चिंतावां खत्म कर दियां। चिंतावां तो साडे बाकी समाज तो छड्डो, साडे सिख समाज जिहड़े इस बाणी नूं पढ़दे आ उन्हां दीयां चिंतावां नहीं जी खत्म होईयां। तो फिर ये बाणी झूठी नहीं है। एक मिनट मैनूं इहदा अर्थ करो। तुरकी बाणी आई ਦਾ मतलब जिन्हां नूं इस बाणी की समझ पै गई, तिन सगली चिंत मिटाई, तिन का मतलब है उन्हां बंदियां की चिंता खत्म हो गई है जिन्हां ने इस गुरु के हुक्म नूं समझ लिया। बाणी बड़ी सौखी सी, सानू अज तिकर यह व्याकरण के मुताबिक इहदे अर्थ ना होए। सब तो पहला जिहड़ा नुकसान सिख धर्म का कीता वो फरीदकोट ये टीके ने 1900 मेरा ख्याल 28 ਜਾਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਛਪਿਆ, 20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। और उस दे खरड़े नूं वेख के प्रोफैसर गुरमुख सिंह जिन्हां ने सिंह सभावां कैंप कीतियां, ज्ञानी दत्त सिंह उन्हें गुरमुख सिंह नूं अपने नाभे वाले राजे लैके आए सी अपना रिप्रजेंटेटिव बना के। उन्हें उस पंडितां दे खरड़े नूं देख के भी इस गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अर्थ ऐदां कीते जाणगे, तां प्रोफैसर गुरमुख सिंह ने उन्हां दा साथ देण तो इनकार करता ही, कहंदा जिद्दां दा अर्थ तुसीं करने आ ये गुरबाणी के अर्थ नहीं, इस करके ये कलंक मैं अपने सिर ते नहीं लवावांगा। सो हाँ जी, जिस वेले असीं कहे कि लोग ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ जी ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ जी ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਗਾਟ ਹਾਂਜੀ, ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਹ। ਮੰਤਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। तेरे अंदर बैठा गुरबाणी पुकार पुकार के सानू कह रही है भी रब तेरे अंदर है। ये नरक सुरग तो मैं तुहानू एक होर 1243 पन्ने ते गुरु ग्रंथ साहब का श्लोक है, बेद बकारा है पाप पुन नरक सुरग का बीओ। ए नरक सुरगां दी काड़ बेदां दी काड़ है। जो भी जस उगवै खांदा जाना जियो, ज्ञान सलाहे कर वड्डा सच्चो सच्चा नाओ, सच बीजा सच उगवै दरगाह पाईए थाओ। तो हुण अगे एक आ पंक्ति सिख सज्जन जिहड़े भी इस टीवी नूं सुन रहे हैं ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਵੇਦ ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੋ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਦ ਵਪਾਰੀ ਗਿਆਨ ਰਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀ, ਰਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਖਰਚ ਪਾਣੀ, ਕਰਮੀ ਪੱਲਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? नानक रासी बाहर लदन चलिया कोई, इस रास तो बगैर कोई बंदा सीधे रास्ते पै ही नहीं सकता। सानू ज्ञान लैण वास्ते गुरु नानक साहब बार बार पुकार के कहते हैं पुरानी जी चली आउंदियां रीतां छड्डो, पर असीं कहने ये जी साडे दादे परदादियां तो चली आ रही। मैं गल नहीं, देखो ना गुरु नानक साहब वेले जनेऊ पता नहीं किन्ने हज़ारां सालों तो पैंदा आ रहा सी। गुरु नानक साहब ने कहा भी ये जनेऊ मैं नहीं पाउणा, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਨੇਊ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਹੱਥ,
that means we Guru Nanak Sahib must ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਜੀ it is not against Jinu, it is not against Jinu, ਜੀ, ਜੀ। but ਉਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ there he is defining ਯਾ the Jinu in his own words ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ I have got another ਸ਼ਲੋਕ ਜੀ ਦਾ ਕਿ then I have come to ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ I have said it is on page 2 ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ ਜੀ ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲਭਾਇਆ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸਰੀਰ ਚੈਨ ਭਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਪਛਤਾਇਆ ਜੀ now the question is these three words ਗੌਤਮ ਜੀ ਅਹਲਿਆ ਜੀ ਇੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਗੌਤਮ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਹਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲਵਾਇਆ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤਪਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ 1000 ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਜੌਨ ਡੋਸਨ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹ ਛਾਪਦਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ My question is this how ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਗੌਤਮ ਕੌਣ ਆ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 1000 ਚਿੰਨ ਉਹਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੰਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ that's right ਹਾਂਜੀ Mike, the other question which you have come over here is or ਨਾਨਕ ਤਤ ਤਤ ਸਿਉ ਮਿਲਿਆ ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨ ਆਹੀ ਹਾਂਜੀ that is the topic of the day ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੋਵਣਾ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕੌਣ ਟੇਕ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਵਾ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਆਏਬੋ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਏਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦਵਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਟਰ ਘਟਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਤੇ 200 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਾਰਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਟੋਆ ਪੱਟਤਾ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ ਕਿਤੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਰਮਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ
ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ 1895 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਕ ਕਪਲ ਕੋਲ 11.5 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੱਕ 80% ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਖੇਤੀ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ 8% ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 8% ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਧੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲ ਗੇਟ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਘਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਮਰਸਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਰਸਰੀ ਬੈਂਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਤਾ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗਵਾੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਯੁਗੋਂ ਮੈਂ ਊਤਮ ਭਣੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬਾਬੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਟੂਣੇ ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚੋਂ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ 'ਚੋਂ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਸੁਜਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਹ 10 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, 10 ਸ਼ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀੜੀਆਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਅੱਖਰ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅੱਖਰ ਪਾਓ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚਰ ਸੀੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਅੱਧਾ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜਾਂ ਝੰਜਰਾਂ ਚੋਂ, ਇੰਨੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਧੁੰਦਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੇਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।